Thank you, Tosi, for the message. All right, so we will start our class now. Mm, Let me share my screen. Wait. মামুন, কালকে বোধহয় আমার লাইনটা কাট অফ হয়ে গেছিল আপনার হোমওয়ার্কটা চেক করতে করতে, তাই তো? জি ম্যাম। রাইট। হুম। ম্যাম এই যে আচ্ছা বিউটিফুল এই পর্যন্ত, এই যে স্মুথলি অ্যান্ড বিউটিফুলি এ পর্যন্ত হয়েছিল আর কি। আচ্ছা, he shows a character very smoothly and beautifully when a reader reads this story as a result. আচ্ছা, তো এটা তো আপনার ছিল হচ্ছে গা ডায়ালগ বিটুইন টু ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট মুভি অ্যাডাপ্টেশনস or book. ও আচ্ছা, which are the better for enjoying, which are better for enjoyment. ঠিক আছে, তো এইটা হলো আমাদের টপিক ছিল, রাইট? তো আহ তো হ্যাঁ, story in his book smoothly beautifully when a reader reads the story as a result he makes a imaginary scene in his brain. আচ্ছা, makes imaginary scene in his brain, right? As a result he think that if I were see this scenario how beautiful it would be. আচ্ছা, as a result he would think that if he sees this scene, মানে সে নিজে দেখছে, তাই তো, if he sees this scene how beautiful it would be, right? তো এটার পরে how beautiful it would be এটা কিন্তু এক্সক্লেমেশন মার্ক হবে, এটার পরে যেহেতু এটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, তো এটার পরে কোশ্চেন মার্ক হবে না। আচ্ছা মামুন, ইউ আর রাইট। তো এবার ইউ আর রাইট, তাহলে ও নতুন সেন্টেন্স শুরু করছে, তো এই জন্য ওয়াইটা বড় হাতের দেবেন, ক্যাপিটাল লেটারে। আই থিঙ্ক এভরি রিডার মেক্স এ ইমাজিনারি সিন when he reads a novel. আচ্ছা, scenery makes a imaginary scenery না, makes an imaginary scenery, আর imaginary বা make an image লিখতে পারেন, ঠিক আছে? imaginary scenery না লিখে makes an image বা imagine sceneries, তাহলে হচ্ছে রিডার ইমাজিনস সিনারিজ, বা লিখতে পারেন যে মেক্স অ্যান ইমাজিন বা মেক্স অ্যান ইমাজিনেশন অ্যাবাউট সিনারিজ, এরকমও লিখতে পারেন। বা novel, like when he reads any fictional stories, ঠিক আছে, এনি ফিকশনাল স্টোরিজ যখনই পড়বে তখনই মাথার মধ্যে কিন্তু ইমাজিনেশন সিনটাও কল্পনা করতে পারে। So this is also happening with me. That is also happening with me. Happening with me. Happening with me. That means it is happening right at that moment. The moment you were talking about that topic, that will be happening at that right moment. But it is not happening at that right moment, right? It had to happen when you were reading the story. So you had to say here like that. Uh, it also happens with me when I read any stories or like read any fictional or read any fictional sceneries. That's what you could say here. Acha. I have read the novel Talnabami. There were two brothers whose names, whose names were Gopal and Nepal. By the end of the novel, right? By ending of the novel, নয় বরং লিখবেন by the ending of the novel. আচ্ছা, it made me very sad, right? Made me very sad না, it made me, কারণ কি, দেখুন by ending of the novel, by the end of the novel, তাহলে কি এখানে কি হচ্ছে, একটা সাবজেক্ট কিন্তু এটা আমাকে কষ্ট দিয়েছিল সেটা আপনাকে বলতে হবে, তো তো ইটটা এখানে না বসালে না ব্যাপারটা ঠিক সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আসছে না। তো এই জন্য বাই দ্য এন্ড অফ দ্য নভেল, আর বাই এন্ডিং দ্য নভেল। আচ্ছা, আপনি এটা আপনি নিজে পড়া শেষ করে বলতে চাইছেন, তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে বাই ফিনিশিং দ্য নভেল, ঠিক আছে, বা আফটার ফিনিশিং দ্য রিডিং অফ দ্য নভেল এরকম লিখতে পারেন, বা আফটার রিডিং দ্য নভেল সেরকম বলতে পারেন। আর এন্ডিং মানে কি, এন্ড মানে হচ্ছে নভেলটা শেষ হবার পরে আমার মন খারাপ এরকম, কিন্তু তা না, আপনি পড়াটা শেষ করেছেন সেটা যেহেতু বলতে চেয়েছেন, সেই জন্য যে
after ending the reading of the novel. It made me very sad. ঠিক আছে রহিম, আই থিঙ্ক এবার রহিম বলছে যে আই থিঙ্ক মুভি অ্যাডাপ্টেশনস অ্যান্ড বুক both were best for enjoying when you will read a novel. আচ্ছা, মুভি অ্যাডাপ্টেশনস এন্ড বুক are both are best, ঠিক আছে, for enjoyment when you read a novel when you read a novel, ঠিক আছে, যখন আপনি একটা নভেল পড়েন তখন you feel the writing of the writer. আচ্ছা, you feel the uh, writing of the writer না লিখে you feel the thoughts and feelings of the writer লিখবেন, ঠিক আছে, কারণ রাইটিংটা তো আপনি পড়ছেনই, কিন্তু তার মনের মধ্যে যে চিন্তা চলছে, তার মনের মধ্যে যে ইমাজিনেশন চলছে, ইমাজিনারি থটস চলছে, সেগুলো আপনি ভাবছেন। তো দ্যাটস ওয়াই ইউ শুড সে, you could say, it would have been better if you could use these things like you feel the feelings and imagination of the writer, ঠিক আছে, it is very beautiful for a reader। আচ্ছা, তাহলে it is very beautiful for a reader এখানে না লিখে আপনি লিখতে পারতেন এটাতে যে এটা একটু ইম্যাচিওর লেখা হয়ে গেছে, এটাতে আপনি লিখতে পারতেন যে the it seems বা লিখতে পারতেন যে the writing flourishes as a very beautiful way to the readers, ঠিক আছে, এরকম লিখতে পারতেন। ওকে, I will share my feelings with you about the movie of Talnavami and two characters Gopal and Nepal লেটার অন, ঠিক আছে, এটা লেটার অন বলে দিতে পারতেন, নাহলে মামুন যখনই এখানে বলছে যে ওকে নো মোর টুডে গুড বাই, হঠাৎ করে একটা পজ করে দেওয়া হলো, এবার রহিমকে বলতে হবে যে আই উইল শেয়ার মাই ফিলিংস অ্যাবাউট দ্য মুভি অফ তালনাওয়ামি উইথ ইউ সাম আদার ডে অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য টু ক্যারেক্টার্স গোপাল অ্যান্ড নেপাল, ঠিক আছে, তারপরে বলবে ওকে নো মোর টুডে গুড বাই, সি ইউ সুন, রাইট। আচ্ছা, এবার এখানে হাসান স্কুল থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, তো এবার এখানে কিন্তু আপনার কি, হাসান ওয়াজ রিটার্নিং হোম ফ্রম দ্য স্কুল বাই ওয়াকিং অন দ্য রোড, এটা যেমন হতে পারে, এবার এটা কিন্তু একটা শর্টকাট একদম সুন্দর করে একটা ভাবে লেখা যেত, কিভাবে বলুন তো, হাসান ওয়াজ ওয়াকিং হোম ফ্রম স্কুল, ওয়াকিং হোম, এবার ওয়াকিং টু হোম না হয়ে তখন ওয়াকিং ওয়াকিং হোম, বাড়ি হেঁটে আসছিল, তো ওই জন্য হাসান ওয়াজ ওয়াকিং হোম ফ্রম স্কুল, হেঁটে আসছিল, ব্যাস, তাহলে তখন কিন্তু, এবং রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল সেটা কিন্তু বলা নেই, এই জন্য আপনি এখানে যে অন দ্য রোড লিখেছেন সেটা কিন্তু উম হ্যাঁ, সেটা যদি আপনি আপনার নিজের ভাবানুবাদের মতো করে, কিন্তু আমি তো এখানে সেই বলতে গেলে সেমনি ভাবে বলতে গেলে আমি আক্ষরিক অনুবাদই করতে বলেছি, লিটারেচারে যেরকম ভাবে করা হয় সেরকম ভাবে নিজের কল্পনা দিয়ে নিজের ভাবনা দিয়ে সেরকম ভাবে কিন্তু আচ্ছা, সামওয়ান ইজ ট্রাইং টু জয়েন দ্য ক্লাস, লেট মি রাইট। হুম, সো ইয়েস, তো তাহলে কি এখানে কিন্তু আপনি ওই ওই ব্যাপারটা না, আপনাকে কি এখানে আক্ষরিক অনুবাদটা তো করতে বলেছি, এবং যেহেতু আমি এখানে টেন্স এর জন্য দেখতে চেয়েছি, আমি কিন্তু টেন্সটা কোন ফর্মে আছে সেটা ঠিকঠাক ভাবে লিখছেন কিনা সেই জন্য আমি দেখার জন্য চেষ্টা করেছি। তাহলে তাহলে এই যে আপনি যখন লিখছেন দেখুন এখানে কি হচ্ছে, হাসান ওয়াজ ওয়াকিং হোম ফ্রম স্কুল, তো এখানে কিন্তু কি হচ্ছে আপনার এই হোম, তো এখানে কিন্তু আপনার কি হচ্ছে, ওয়াকটা কি হলো বলুন তো, এখানে কিন্তু ওয়াকটা কিন্তু আপনার ট্রানজিটিভ ভার্ব নয়, ওয়াকটা কিন্তু ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওয়াকিং টু হোম না বলে আমরা এখানে ব্যতিক্রমী হিসেবে কিন্তু ওয়াকের পরে আমরা হোম বসালাম, ঠিক আছে, তাহলে কি, তো এই জন্য কিন্তু তখন আপনার এখানে আমরা কি হলো, হাসান ওয়াজ ওয়াকিং হোম ফ্রম স্কুল। আচ্ছা, বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তা ভিজা ও পিচ্ছিল ছিল, তাহলে কি আপনি লিখেছেন দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি বিকজ অফ রেইন, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, এটা ভালো আছে। আচ্ছা, আর একটা ভাবে কিন্তু এটা লিখতে পারা যেত যে এই আপনার এই সিম্পল সেন্টেন্সের মতো করে এরকম ভাবে লিখে আপনি তাই তো লিখেছেন, হ্যাঁ আপনি সিম্পল সেন্টেন্সের মতো লিখেছেন, এটাকে কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মতো করে লেখা যেত, কিরকম, অ্যাজ ইট হ্যাড রেইনড কমা দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি, ঠিক আছে, তাহলে কি আপনার যখন আপনি এটা লিখছেন দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি বিকজ অফ রেইন, তো ওটা যখন হচ্ছে তাহলে এটা আমরা আর এরকম লিখতে পারতাম যে অ্যাজ ইট হ্যাড রেইনড কমা দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি, ঠিক আছে। এবার হাসান একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, হাসান হ্যাড ফলেন এ লিটল ইনঅ্যাটেন্টিভ, আচ্ছা অন্যমনস্কটা কিন্তু
অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডটা হলো বেটার হয়, ঠিক আছে? এই ইনঅ্যাটেন্টিভটা না দিয়ে যদি আপনি এখানে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড কথাটা ইউজ করেন সেটা আরেকটু বেটার হয়। কি তাহলে কি, হাসান একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তাহলে হাসান ওয়াজ এ লিটল 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 অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, ঠিক আছে? এবার হাসান হ্যাড ফলেন মানে কি, একেবারে সরাসরি সেই লিটারেল মিনিং এ যখন পড়ে যাওয়া, রাস্তায় ধপাস করে পড়ে যাওয়া, ওইটা তখন সেটার ক্ষেত্রে হলো গিয়ে হ্যাড ফলেন বোঝাবে। কিন্তু কি, ও ছিল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তো ওই জন্য কি আপনি এখানে হাসান ওয়াজ আ লিটল অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, বা এটা লিখতে পারতেন যে হাসান হ্যাড বিন এ লিটল অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, হয়ে পড়েছিল যেহেতু বলছি, হাসান হ্যাড বিন এ লিটল অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, কিছুক্ষণ ধরে হয়তো ছিল, সেই জন্য এই দুটোর একটা টেন্সে আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারেন, যেহেতু হয়ে পড়েছিল। তো এই জন্য কি আপনার দুটো দুটো টেন্স ইউজ করতে পারছি, যে হাসান ওয়াজ এ লিটল অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, আবার কি ইউজ করতে পারছি যে হাসান হ্যাড বিন এ লিটল অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, ঠিক আছে? হঠাৎ সে পা পিছলে পড়ে গেল এবং বাম হাঁটুতে ব্যথা পেল। আচ্ছা, তাহলে এখানে লিখেছেন ম্যাম আমরা সাডেনলি এখানে হি ড্রপ ফেল। বলতে পারি ম্যাম, ড্রপ। হ্যাঁ, কেউ কিছু হাসান বলছেন? হ্যাড ড্রপড বলতে পারি ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পিয়াস বলুন। পিয়াস আপনি আরেকবার বলবেন, আমি শুনতে পাইনি অ্যাকচুয়ালি। আরেকবার বলেন যদি, আমি শুনতে পাইনি। ম্যাম আমরা বলছিলাম ফলেন না বলে আমরা কি লিটল ড্রপড এরকম বলতে পারি? লিটল ড্রপ মানে কোনটার জন্য, এই এই সেন্টেন্সটার জন্য বলছেন? এই যে হাসান জি ওয়াজ এ মানে লিটল ফলেন, অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড। ফলেনের জন্য ম্যাম। আচ্ছা, ফলেনের জায়গায় আপনি কি বলতে চাইছেন? ড্রপ বলতে চাচ্ছি ম্যাম। ড্রপ বললে মানে এটা হচ্ছে হাসান একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তো ড্রপ মানে তো ফেলে দেওয়া না, কোনো কিছু হাত থেকে ফেলে দেওয়া, ড্রপ ফেলে দেওয়া। আর পড়ে যাওয়া হলো ফল, পড়ে যাওয়া। আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়া, ওটার জন্য আপনার হ্যাড বিনটা ইউজ করছি। আপনি যদি এটা ড্রপটা ইউজ করতেন, সেক্ষেত্রে আপনি পুরো সেন্টেন্সটা কিভাবে ইউজ করতেন আমাকে একবার যদি বলেন। আমি বলছি, এটা হাসান একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, এটা যদি ড্রপ দিয়ে ইউজ করতেন তাহলে আপনি কিভাবে বলতেন বলুন একবার। না 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 ম্যাম, আমি 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 ওইটা বুঝি না, আমি ভাবছিলাম যে মানে আচ্ছা 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 আচ্ছা। পড়ে হ্যাঁ, গেছিল ফেলে এরকম। দেওয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, না না ঠিক না, আছে। না পড়ে যায়নি, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু অন্যমনস্ক ছিল। হুম। বেশ। তো এবার হঠাৎ সে পা পিছলে পড়ে গেল, বাম হাঁটুতে ব্যথা পেল। তো এখানে কি লিখেছেন যে সাডেনলি হি ফেল স্লিপ, না, সাডেনলি হি স্লিপড, ফেল স্লিপ না, স্লিপটাকেই আমি ভার্ব হিসেবে ইউজ করব, ঠিক আছে? ফেল আবার স্লিপ নয়, ওই স্লিপটাকেই, স্লিপ মানেই হলো গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাওয়া, ঠিক আছে? পা পিছলে পড়ে যাওয়া পুরোটার পুরো ওই যে যতটুকুলো ওয়ার্ড বাংলার, ওটার পুরোটার ইংলিশে মিনিং হয় হলো কি হি স্লিপড। আর বাম হাঁটুতে ব্যথা পেলো, অ্যান্ড গট পেইন অন দ্য লেফট নি, নয় গট পেইন না, মানে কি হার্ট হয়। পেইন মানে কি হয় বলুন তো? পেইন মানে এরকম একটা যন্ত্রণা যেটা কিনা আপনার ভেতরে কোথাও শরীরের ভেতরে, ভেতরে কোনো অসুবিধা হচ্ছে, ভেতরে কোনো প্রবলেমস হচ্ছে, সে ভেতর থেকে যখন পেইনটা আপনি অনুভব করেন, সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার পেইন হয়, ঠিক আছে? কিন্তু আপনি পড়ে গেলেন, পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয় সেটা আপনার হচ্ছে গিয়ে হার্ট হয়, ঠিক আছে? তো এটাকে আপনার হচ্ছে হার্ট হওয়া বলে। এটার ক্ষেত্রে আপনি পেইনটা ইউজ করাটা ঠিক প্রপার হয় না। তো ওটার ক্ষেত্রে আপনি বসাতে পারেন বাম হাঁটুতে ব্যথা পেলো, তাহলে অ্যান্ড গট হার্ট বলতে পারেন, ইন দ্য লেফট নি, রাইট? তো এবার ইন দ্য লেফট নি বলতে পারেন। কি অ্যান্ড হি গট হার্ট, হি না বলে হি একবার বলে দিয়েছি, তাহলে সাডেনলি কি বললাম, সাডেনলি হি ফেল স্লিপের জায়গায় সাডেনলি হি স্লিপড অ্যান্ড গট হার্ট ইন দ্য লেফট নি, ঠিক আছে? সে বসে বসে হাঁটুতে হাত বুলাচ্ছিল। হি, আচ্ছা এখানে লিখেছেন হি ওয়াজ সিটিং অ্যান্ড প্যাটিং হিজ হ্যান্ড অন হিজ নি। আচ্ছা, এই যে প্যাটিং বলছেন না, প্যাট মানে কি বলেন তো? এই প্যাট মানে হচ্ছে কি আপনার এই কারোর পিঠে এরকম ভাবে যে চাপ, মানে আস্তে আস্তে থাবা দিয়ে দিয়ে বাচ্চাদেরকে যেরকম করে ঘুম পাড়ানো হয়, ওটার মানে হলো আপনার প্যাট করা, ঠিক আছে? আর বা আপনি ওই যে অনেক সময় এই পোষা বেড়াল কুকুরদের মাথায় এরকম যেরকম করে হাত বুলিয়ে দেন, ওটা হলো প্যাটিং, ঠিক আছে?
আর কি হাঁটুতে সে বসে বসে, তাহলে কি সিটিং, বা হচ্ছে গিয়ে হি ওয়াজ সিটিং অ্যান্ড প্যাটিং না লিখে হি ওয়াজ সিটিং অ্যান্ড রাবিং, ঠিক আছে, রাবিং দা ইনজোর্ড নি, ঠিক আছে, বেশ হাঁটুতে পা বলাচ্ছিল, আচ্ছা সরি, তাহলে ইনজোর্ড নি হবে না এখানে, তাহলে এটা কি তাহলে হি ওয়াজ সিটিং অ্যান্ড রাবিং দা নি, ঠিক আছে, এরকম। একটি রিক্সাওয়ালা ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাহলে কি এ রিক্সা পুলার, এ রিক্সা ড্রাইভার ইউজ করবেন, ঠিক আছে, রিক্সা ড্রাইভার ওয়াজ গোয়িং অন দ্যাট রোড, ওই রাস্তার ওপরে যাচ্ছিল, তা নয়, ওই রাস্তার ওপরে যাচ্ছিল নয়, ওই রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল, তো কি রাস্তার পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তার মানে কি হলো রাস্তাটার এধার থেকে ওধারে সোজাসুজি ভাবে যাচ্ছিল, তো ওই জন্য ওটার জন্য আপনাকে কিউ কি ইউজ করলে বেটার হতো, যে দ্য ড্রাইভার, রিক্সা ড্রাইভার ওয়াজ পাসিং, পাসিং অ্যালং যদি বলতেন, ঠিক আছে, পাসিং অ্যালং, অ্যালং মানে কি হয় একেবারে সরাসরি, প্রেপোজিশনে অ্যালংটা বোধহয় করিয়েছিলাম, না করানো হয়নি, তো এই থ্রু আউট একটা হয় মাঝে মাঝে দিয়ে, আর অ্যালং হলো গিয়ে একেবারে সোজাসুজি দিয়ে, কোনো রাস্তা মনে করুন এরকম পাতা আছে, তো সেই রাস্তার ওপর দিয়ে ঠিক মাঝ বরাবর দিয়ে সরাসরি সোজাসুজি ভাবে যেটা যাওয়া হয় সেটাকে বলা হয় অ্যালং, মানে ওই রাস্তা ধরে যাচ্ছিল এরকম বোঝায়, তাহলে ওয়াজ পাসিং অ্যালং দ্য রোড। ছোট ছেলেটিকে ওই অবস্থায় দেখে সে তাকে রিকশায় তুলে নিয়ে কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলো এবং তাকে তার বাসায় পৌঁছে দিল, তাহলে কি আপনি লিখেছেন যে হি সিজ দ্য লিটল বয়, ছোট ছেলেটিকে ওই অবস্থায় দেখে, তাহলে দেখে যখন বলছেন তাহলে এটা কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়া, তার মানে কি ও কিন্তু আপনার ইনট্রানজিটিভ, তাই না, ও কিন্তু ট্রানজিটিভ ভার্ব নয়, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব, তো যেহেতু ইনট্রানজিটিভ ভার্ব আপনার সরি, ও যেহেতু নন ফাইনাইট ভার্ব, রাইট, ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট, তো ও যেহেতু নন ফাইনাইট ভার্ব, ইনট্রানজিটিভ তো যেটার অবজেক্ট না থাকে, সরি দ্যাটস মাই ব্যাড। আচ্ছা, তো যেহেতু আপনার কি নন ফাইনাইট ভার্ব আছে, তো নন ফাইনাইট ভার্ব থাকলে কি হয় বলুন তো, তখন ওই কি ওই অবস্থায় দেখে তার মানে একটা কাজ মনে হবে যে খানিকটা কাজটা শেষ হয়ে হলো না, এরকম বাকি কিছু শোনার আর ইচ্ছে আছে, তো ওই জন্য কি ওইখানে হি সিজ দ্য লিটল বয় না বলে আমরা এরকম বলতে পারি যে সিং দ্য লিটল বয়, ঠিক আছে, উম আর কি ওই অবস্থায় দেখে, তাহলে ইন দ্যাট কন্ডিশন বলতে পারি, ওই অবস্থায় যেহেতু, তাহলে ইন দ্যাট কন্ডিশন। আহ আচ্ছা, উম রিক্সায় দেখে সে তাকে রিক্সায় তুলে নিয়ে কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, উম আচ্ছা বাকিরা কিন্তু এটা শুনবেন, বাকিরা প্রত্যেকটা এটা কিন্তু শুনবেন, বাকিদের আমি সবার এই ডায়লগটা আমি চেক করব, কিন্তু এইটা যেহেতু একবার আমি বলে দিচ্ছি ওই জন্য বাকিরা এটা প্রত্যেকে কিন্তু ভালো করে খেয়াল করে নেবেন, ঠিক আছে, কারণ এটা প্রত্যেকের সময় প্রত্যেকের ট্রান্সলেশন, একটা ট্রান্সলেশন বোঝাতে টাইম লাগছে, তো তাহলে আমাদের আজকের লেসনটা হয়তো অনেকটা পিছিয়ে যাবে টাইমটা, তো ওই জন্য প্রত্যেকে কিন্তু খেয়াল করে শুনবেন, এটা আমি যেটা যতটা বে করছি প্রত্যেকে এটা নোট ডাউন করে নেবেন, কারোর কোথায় কোথায় কি ভুলটা হচ্ছে বা কোথায় কি সমস্যাটা হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে কি সিইং দ্য লিটল বয় ইন দ্যাট কন্ডিশন, কি উম, সে তাকে রিক্সায় তুলে নিল, পিকড আপ অন হিজ রিক্সা, আচ্ছা, আহ এবার পিক আপ মানে, পিক আপ মানে কি তাকে আপনার কি বলুন তো, এই পিক আপ মানে কাউকে ধরে তুলে নেওয়া, ঠিক আছে, পিক আপ আমরা বলতে পারি, আবার পিক আপের জায়গায় কিন্তু আমরা আরেকটা ভার্বে বলতে পারি, সেটা হলো লিফট, লিফট মানে হাত ধরে তুলে নেওয়া, ঠিক আছে, পিক আপ মানে কি কোনো পুরোটা জিনিসটাকে তুলে নেওয়া, লিফট আপ মানে কি কাউকে হাত ধরে টেনে তোলানো, সেরকম ক্ষেত্রে হয় হলো আপনার লিফট, বা লিফট অন, বা লিফট টু, এরকম, ঠিক আছে, তাহলে এবার আর লিফট কেন অন হবে, যেহেতু আপনার রিক্সা আছে সেই জন্য, তো রিক্সার ওপরে ওকে উঠিয়ে নিল, ঠিক আছে, তো কি তাহলে হি লিফটেড দ্য রিক্সা পুলার, তাই তো, তাহলে লিফটেড হিম অন হিজ রিক্সা, রিক্সায় তুলে নিল, তুলে নিল, আর তারপরে কমা দিয়ে লিখবো যে কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে আস্কড হিম হোয়ার হি লিভড, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি লিখেছেন and he asked the little boy where he lives, আচ্ছা এখানে কমা দেবেন, কমা দিয়ে লিখবেন যে asked him where he lived, যেহেতু দা লিটল বয় একবার বলে দিয়েছেন একই সেন্টেন্সের মধ্যে, জন্য দুবার করে দা লিটল বয় বলবার দরকার নেই, সেকেন্ড বার আসলে প্রোনাউনটা ইউজ করে দেবেন, ঠিক আছে, তো and asked the little boy where he lived, where he lives নয় কোথায় বা থাকতো, where he lived কোথায় বাস, যেহেতু এটা পুরো ঘটনাটা যে আমি বলছি
এইটাই কিন্তু জন্য টেন্সটা দিয়েছিলাম, যে কোথায় যে থাকছে, তো সেই জিনিসটা কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে যে পুরো কাজটা কিন্তু পাস্ট টেন্সে হচ্ছে। এবার যখন যেগুলো আপনার কনজাংশন গুলোর জন্য আমরা সেখানে একেবারে অফকোর্স ভাবে একটাতে আপনাকে প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হয়, সেটার ক্ষেত্রে সেই নিয়ম অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করব। কিন্তু এই যে কাজটা সে কোথায় বাস করে, সেটা কিন্তু সেটা পাস্টে হয়ে গেছে অলরেডি। সেটা সে কোথায় বাস করে সেটা যখন আমরা ইংলিশে ট্রান্সলেট করব তখন কিন্তু where he lived, তাই তো? অ্যান্ড তারপরে কি করলো, অ্যান্ড টুক হিম হোম, ঠিক আছে, এবং তাকে কি করলো, তাকে ঘরে নিয়ে গেল, ঠিক আছে। আর আপনি এখানে লিখেছেন, আচ্ছা, অ্যান্ড স্কোর্টেড হিম টু হিজ হোম। হ্যাঁ, স্কোর্টেড হিম সেটা আরেকটু বেটার হয়েছে, সুন্দর হয়েছে সেটা। স্কোর্টেড হিম টু হিজ হোম, হ্যাঁ এটা এটা সুন্দর হয়েছে, স্কোর্টেডটা আরো ভালো লিখেছেন, বেশ। আম, আর এটাতে বাকি দুটোতে আপনি ফুল মার্কস পেয়েছেন, রাইট। আচ্ছা, কেউ একজন জয়েন করার চেষ্টা করছেন, আলামিন। Also, to all of my students, please try to join the class when it is starting at the right moment, right? If you are willing to join, you need to join at the earliest moment, because like if you don't listen for 30 minutes, then it will be a loss for you, for yourself, right? So please try to be attentive. Please try to be attentive, right? তৌসিফ, তৌসিফ এগুলোতে স্ক্রিনশট দিয়েছেন। তৌসিফ আপনি ডায়লগটা নিয়ে কি দেননি? তৌসিফ, আর ইউ ইন দ্য ক্লাস? তৌসিফ, am I audible, everyone? Yes, Yes, ma'am. yes, Tawsif, you just submitted the uh, homework of the links, right? Ji, ma'am. Uh, you didn't write anything. You couldn't understand the homework, or was there any issues that you couldn't write it? Because if you want to like be in a great position, or if you want to like be in a better way that you are already in, you have to do your homeworks each and every day. Otherwise, like there will be no progress. Okay, right. Mm, right. আচ্ছা, মাহবুব, মাহবুব এটা আচ্ছা, এটা হলো আপনি এটা দিয়েছেন, একটা হোমওয়ার্ক কি দুবার পাঠিয়েছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটা মাহবুব, আপনি ক্লাসে আছেন তো? মাহবুব, ইয়েস মাহবুব, আমি যখন মামুনের হোমওয়ার্কটা চেক করলাম, আপনি নোটিস করেছেন, রাইট? Or should I repeat it again so that the others can note it down for the second time? Should I? আচ্ছা, আমি একটা কাজ করি, এটা আমি একবার জাস্ট চেক করে দিই, যদি কেউ কোনো মিস করে থাকেন তাহলে সেটা তার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। আচ্ছা, তো এটার বাংলাটা, উম, এক মিনিট, আমাকে একটা মিনিট দেবেন। রাইট, এখানে লিখে রেখেছিলাম। রাইট। তো হাসান স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল, তাহলে হাসান ওয়াজ ওয়াকিং টু দা হোম ফ্রম স্কুল অন ফুট। ওয়াকিং টু দা হোম নয়, ঠিক আছে, ওয়াজ ওয়াকিং হোম। ওয়াকিং টু হোম বা ওয়াকিং হোম লিখলেও কিন্তু এখানে ওয়াকিং এর পরে টু না দিলেও হয়, ঠিক আছে, ওয়াকিং হোম।
দা হোম দেখার দরকার নেই, বাড়ি ফিরছিল, বাড়িতে ফিরছিল নয়, বাড়ি ফিরছিল, ঠিক আছে। হাসান ওয়াজ ওয়াকিং হোম ফ্রম স্কুল। এবার তারপরে ছিল বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তা ভিজা ও পিচ্ছিল ছিল। তো তার রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি বিকজ অফ রেইন। আচ্ছা, হ্যাঁ সেটা একদম রাইট আছে। আবার কি বললাম যে এরকম ভাবে লিখতে পারতেন যে অ্যাজ ইট হ্যাড রেইনড দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি। ঠিক আছে, ইউ কুড রাইট ইট ইন আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, অ্যাজ ইট হ্যাড রেইনড দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি। ঠিক আছে, তাহলে কি আমরা কি বুঝতে পারলাম যে বিকজ অফ, যদি সিম্পল সেন্টেন্সে বিকজ অফ থাকে তাহলে তার জন্য কিন্তু আমরা অ্যাজ ইউজ করতে পারি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যখন সেটাকে আমরা চেঞ্জ করব। রাইট, রাইট। তো ম্যাম, তারপরে হ্যাঁ, ওখানে কি ডিউ টু রেইন দিয়ে করা যায় না এটা? ডিউ টু দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি ডিউ টু রেইন, হ্যাঁ অফকোর্স করা যাবে, অফকোর্স করা যাবে, একদম করা যাবে। ঠিক আছে, বেশ। হাসান একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তাহলে হাসান ওয়াজ এ লিটল ইনঅ্যাটেন্টিভ। আচ্ছা, হাসান ওয়াজ আ লিটল অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড। ঠিক আছে, লিটল ইনঅ্যাটেন্টিভ না বলে, ইনঅ্যাটেন্টিভ কি কোনো কিছু আপনি যখন মোর মানে ওটা মোর আপনার কি বলে পারফেক্ট হয় কোন ক্ষেত্রে, যখন আপনি কি কোনো কিছু আপনি হয়তো মন দিয়ে আপনার কি হচ্ছে শোনার কথা কিন্তু সেই জিনিসটা আপনি শুনছেন না। ঠিক আছে, তো ওই অ্যাটেন্টিভ মানে এক মনোযোগে। আর কখন যখন আপনি মন দিয়ে না শুনছেন তো তখন ওটা গিয়ে আপনার ইনঅ্যাটেন্টিভ হয়। তো এইখানে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া মানে একটু উদাসীন হয়ে যায় না মানুষ, তখন তো সে কোনো কিছু শুনছিল না, ও কোনো কথা ভাবছিল। তো ওই জন্য এটার ক্ষেত্রে অ্যাটেন্টিভটার থেকে ওই অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডটা এটার ক্ষেত্রে একটু বেটার হয়। তো এর পরের সেন্টেন্সটা ছিল হঠাৎ সে পা পিছলে পড়ে গেল এবং বাম হাঁটুতে ব্যথা পেল। আচ্ছা, আম, তাহলে লিখেছেন যে সাডেনলি হি ফেল ডাউন অ্যান্ড পেইনড হিজ লেফট নি। আচ্ছা, এই পেইনড না লিখে পেইনড বললাম যে পেইনড হলো গিয়ে ভেতরকার কোনো পেইন, মানে আপনার যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, মানে ব্যথা হচ্ছে। তো ব্যথাটা আপনার কি, আপনি ব্যথাটা আপনার বাইরে থেকে দেখা যাবে না, আপনি বাইরে থেকে যখন ব্যথা হবে তাহলে তখন ওটা হার্ট হবে। তাহলে কি সাডেনলি হি ফেল ডাউন না লিখে সাডেনলি হি স্লিপড। স্লিপড বললেই যেহেতু পা পিছলে পড়ে গেল তো হি স্লিপড অ্যান্ড পেইনড হিজ লেফট নি, এখানে কি ছিল এবং বাম হাঁটুতে ব্যথা পেল। সেখানে আমরা লিখতে পারি যে অ্যান্ড গট হার্ট অন হিজ লেফট নি, অন দা লেফট নি বা অন হিজ লেফট নি দুটোই লিখতে পারেন। আচ্ছা, এন্ড পেইন না লিখে গট হার্ট লিখতে পারেন, লিখবেন এখানে। আচ্ছা, এই মাঝখানে এটা পারেননি। না। আহ আচ্ছা, দেখছি। সে বসে বসে হাঁটুতে হাত বুলাচ্ছিল, সে বসে বসে হাঁটুতে হাত বুলাচ্ছিল, তাহলে বসে বসে, তাহলে এখানে আমরা দু রকম বসা ইউজ করতে পারি, যে হি স্যাট রাবিং দা ইনজিওর্ড নি সেটা আমরা বসাতে পারি, আবার হি ওয়াজ বা হি ওয়াজ সিটিং অ্যান্ড রাবিং দ্য ইনজিওর্ড নি সেটা বসাতে পারি। হি স্যাট যেহেতু ও ওখানে কি বসে পায়ে হাঁটুতে হাত বোলাচ্ছিল, তো ওই জন্য কি হি স্যাট রাবিং দ্য ইনজিওর্ড নি বলতে পারি, আর আর বলতে পারি হি ওয়াজ সিটিং অ্যান্ড রাবিং দ্য ইনজিওর্ড নি সেটাও বলতে পারি। আচ্ছা, তারপরে কি আছে যেন, একটি রিক্সাওয়ালা ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাহলে কি রিক্সা পুলার, রিক্সা পুলার বলতে পারি, রিক্সা ড্রাইভারও বলতে পারি। কি কারণ কি দিনে দিনে আপনার এই যে ভাষার এটা না, এটা দিনে দিনে পাল্টাচ্ছে তো, ওই জন্য রিক্সা পুলার আগেকার দিনে যে ইউজ করা হতো, যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েও তো পরিবর্তনশীল, আজকাল আমরা ওই পুলারটা ইউজ করি, সেই ছোটবেলায় বাচ্চাবেলায় ইউজ করতাম, কিন্তু আজকাল কি হয় ওটা রিক্সা ড্রাইভারটা মোর অফেন এটা ইউজ করা হয় রিক্সা পুলারের থেকে। তো তাহলে রিক্সা পুলার কি হচ্ছে, রিক্সা পুলার লিখেছেন ওয়াজ গোয়িং ইন দ্যাট ওয়ে। তো গোয়িং ইন দ্যাট ওয়ে না লিখে ওই যেটা বললাম যে ওয়াজ পাসিং অ্যালং দ্য রোড, ওই রাস্তা দিয়ে পেরোচ্ছিল, তো ওই জন্য পাসিং অ্যালং দ্য রোডের রাস্তার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তো এই জন্যে। তো বেশ, তারপরে হচ্ছে পরের আম, ছোট ছেলেটিকে ওই অবস্থায় দেখে
ছোট ছেলেটিকে ওই অবস্থায় দেখে সে রিকশায় তুলে নিয়ে কোথায় দেখে সে কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলো এবং তাকে তার বাসায় পৌঁছে দিল। আচ্ছা, at that time the rickshaw puller took the little child, আচ্ছা ওই সময়ে কিন্তু এখানে বলা নেই, ঠিক আছে? তাহলে কি took the little child, ছোট বাচ্চাটাকে নয়, ছোট ছেলেটিকে, তাহলে the little boy হবে। তাহলে এখানে আপনার কি করতে হতো যে ওই ছেলেটিকে ওই অবস্থায় দেখে, তাহলে seeing the boy in that condition, তাহলে ওটা কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ, seeing the boy in that condition। তারপরে কি আহ বাংলাটা কি ছিল, অবস্থা দেখে সেটাকে রিকশায় তুলে নিয়ে কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলো। তাহলে এবার হি লিফটেড হিম অন দা রিক্সা, তো যে ছেলেটাকে তুলে নিল রিক্সার উপরে, লিফটেড হিম অন দা অন হিজ রিক্সা বা অন দা রিক্সা। তারপরে কমা দিয়ে আস্কড হিম হোয়ার হি লিভড বা আস্কড হিম অ্যাবাউট হিজ লিভিং প্লেস, এরকমও লিখতে পারেন, ঠিক আছে? আস্কড হিম হোয়ার হি লিভড লিখতে পারি, আবার আস্কড হিম অ্যাবাউট হিজ লিভিং প্লেস, ঠিক আছে? তারপরে গিয়ে অ্যান্ড রিচড হিম টু হোম, না এখানে কি অ্যান্ড টুক হিম হোম, রিচ হিম তাকে পৌঁছে দিল। এবার এসকর্টেড যেরকম কিনা মামুন ইউজ করেছিলেন, এসকর্টেডটা ইউজ করতে পারেন, আবার এখানে কি আপনার ওই টুক হিম হোম সেটাও ইউজ করতে পারেন, যেহেতু ওকে নিয়ে গেল তো ওই জন্য। তো মাহবুব আপনার বাকি যে ডায়লগটা এটা আপনি দেননি হোমওয়ার্কটা? গত ক্লাসে ওটা দেওয়া ছিল, ওই জন্য নোটটা করি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, আগে আগের দিন ক্লাসে এটা আমার দেওয়া ছিল হোমওয়ার্কটা, ওই জন্য নোটটা আমি বলছি। মাহবুব, আপনি একবার যদি মানে মাইক্রোফোনটার কাছে এসে কথা বলতেন, কথা আসলে বোঝা যাচ্ছে না। এবার বোধহয় শোনা ম্যাম, যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার ওই যে হোমওয়ার্কটা আমি আগের ক্লাসে ওটা দিছিলাম, ওকে সাবমিট করা হয়েছিল, ওই জন্য আর নতুন করে আমি করিনি। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওটা দিয়েছিলেন কিন্তু, হ্যাঁ কিন্তু মাহবুব আমি তো বলেছিলাম যে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার নেই, এটার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে পরে আবার একটু সঠিক করে ঠিকঠাক করে লিখে দেওয়ার জন্য, ওটা বোধহয় খেয়াল নেই আপনার। কিন্তু কনসেপ্টটা তো ক্লিয়ার ছিল না, না রাইটিংটাতে বোঝার অসুবিধা ছিল, ওই জন্যই আমি আরেকবার করে লিখতে বলেছিলাম, যেহেতু কনসেপ্টটা মধ্যে একটু বোঝার মধ্যে ভুল ছিল, সেটা আমারও ফল যে আমি বুঝিয়ে দিতে পারিনি। কিন্তু হ্যাঁ, তো সেটা ওটার জন্য ওটা লিখতে হতো আমাকে, আরেকবার হয়তো মেনশন করে দেওয়া উচিত ছিল আপনাকে যে আচ্ছা, এটা সরি আরেকবার ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইটস অল রাইট, ইটস অল রাইট, ঠিক আছে। আপনি যদি সময় থাকে তো আপনি এটার সাথে আপনি একবার আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি চেক করে নেবো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। হুম, আমি ম্যাম চেক করে আমি বলে দেবো। হ্যাঁ ম্যাম আহ, ওই যে হ্যাঁ পিয়াস। যে রাইট হ্যাঁ যে রাইটিংটা ওই যে এর আগে যেটা চেক করা হলো ম্যাম, ওইটা একটু যদি বের করতেন ম্যাম। উম, এর আগের যে রাইটিংটা মানে মাহবুবের ম্যাম যেটা, রাইটিংটা? জি ম্যাম ডায়লগটা যেটা আর কি। আচ্ছা, ডায়লগটা মামুনের রাইটিংটা মানে যেটা উনি আগের দিন করেছিলেন, এটা আগের দিনের রাইটিংটা নাকি আজকে যেটা চেক করা হলো সেটা বলছেন? আমার মনে হয় ম্যাম ওই যে মামুনেরটা হাতে হবে। লেখাটা, হাতে লেখা যেটা ম্যাম। ডায়লগটা এটা ছিল, আর না না ওটা ম্যাম ওই যে হাতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা যেটা এটা তো হাত, হচ্ছে, হ্যাঁ হাতের লেখা, ম্যাম এটা এটা হাতে এটা লেখা। ম্যাম হ্যাঁ ওই হ্যাঁ যে হ্যাঁ। ওইখানে যেটা ওই যে দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট যেটা ওইটাতে একটু ম্যাম একটু আমার একটু এক্সপ্লেইনটা একটু যদি করতেন ম্যাম। আচ্ছা, দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি বিকজ অফ রেইন, মানে বৃষ্টির কারণে রাস্তা ভিজে এবং পিচ্ছিল ছিল, তাই তো? ম্যাম এই তাহলে এই এখানে সেন্টেন্সটাকে এখানে ভুল হয়েছে কি ম্যাম কোনো? না না না, সেন্টেন্সটা ভুল নয়, সেন্টেন্সটা একদম পারফেক্ট, সেন্টেন্সটা ম্যাম একদম রাইট, কোনো ভুল নাই। তবে এটা সিম্পল সেন্টেন্সে করা হয়েছে, আমি বললাম যে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে করা যেত। আবার এই যে বিকজ অফ এর জায়গায় ডিউ টু, যেটা নাদিম বললেন, ডিউ টু হিসেবে ডিউ টু ইউজ করেও আমরা কি করতে ম্যাম পারতাম। ওই কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা যদি আবার একটু বলতেন ম্যাম আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওটা লিখেছিলাম যে অ্যাজ ইট হ্যাড রেইনড, কমা দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি, অ্যাজ ইট হ্যাড রেইনড বিকজ অফ রেইনটাকে, তো ওটা আমি করে দিলাম, ওটাকে আরেকটা সেন্টেন্স বানিয়ে দিলাম, অ্যাজ ইট হ্যাড রেইনড কমা দিয়ে দ্য রোড ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি।
ম্যাম আমি ওই যে একটা রিভিউ লিখবো তো ম্যাম, আসলে এই জন্য আমি এগুলো একটু ইয়া করছি আসলে ম্যাম। অল রাইট, অল রাইট, অল রাইট। তো ম্যাম এটাও ঠিক আছে তো ম্যাম, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, both are correct, both are correct, no problem. ম্যাম আর কি অন্য কোনো ভাবে লেখা যায় এটাকে? উম, এখানে আর ভাবে লেখা, আরো কোনো হ্যাঁ, মডারেট বা কোনো? it was raining and the road was wet and slippery. So the road was wet and slippery and না লিখে so compound sentence use করলাম। ম্যাম আবার বা একটু বলেন তো ম্যাম। ইট ওয়াজ এটা রেইনিং। যদি it was raining so the road was wet and slippery, সেটা লিখতে পারি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হিসেবে। ম্যাম আমরা সো ইউজ করছি তাই তো? সো হ্যাঁ, দা সো ইউজ করছি, সো দা সো রোড ইউজ করছি, so the রোড road ওয়াজ। was wet and slippery. ওকে ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Right. ওয়েলকাম। আচ্ছা, আহ আলামিন, আলামিন are in the class? Um, yes, Alamin is in the class. Right. হুম, ঠিক আছে, সবগুলোই হয়েছে। আর ট্রান্সলেশনটা করেছেন। আচ্ছা, ট্রান্সলেশনটা আমি দুজনে বলে দিয়েছি তো। তো এটা আমি একবার জাস্ট পড়ে নিই। হাসান ওয়াজ ওয়াকিং হোম ফ্রম স্কুল ডিউ টু রেইন, দ্য রোড ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি। আচ্ছা, এখানে আপনি ভুল করে এখানে আপনি কোনো ভার্ব দেননি। ভার্ব ছাড়া একটা সেন্টেন্স হতে পারে না। হাসান বিকাম এ লিটল ইনডিফারেন্ট টু, ইনডিফারেন্ট এখানে ইনডিফারেন্ট অন্য মনস্কতা ইনডিফারেন্ট হতে পারে। আর অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড আর ইনডিফারেন্ট এই দুটো হতে পারে, তবে এখানে না অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডটা মোর প্রেফারেবল হবে। ইনডিফারেন্ট আর হলো গিয়ে আপনার অ্যাটেনটিভ, এই আপনার কি বলবো, উম, মামুন আপনি যে ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিলেন এখানটাতে, মামুন আপনি একবার, মামুন শুনতে পাচ্ছেন? ইনঅ্যাটেন্টিভ ইউজ করেছিলেন, রাইট? ওইটা ছিল ইনঅ্যাটেন্টিভ, ইনঅ্যাটেন্টিভ। ইনঅ্যাটেন্টিভ ইউজ করেছিলেন, রাইট? তো ইনঅ্যাটেন্টিভ বা আপনার হচ্ছে ইনডিফারেন্ট। ইনডিফারেন্ট বলতে কিরকম বলুন তো? ইনডিফারেন্ট বলতে কিরকম উদাসীন? মনে করুন আপনাকে কেউ কোনো কথা বলছে, তো আপনি দেখা গেল আপনাকে ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলছে কোনো কিছু, কিন্তু আপনি কথা বলে আপনাকে বলছে যে আম, তোমার এই আচরণগুলো ব্যবহার চেঞ্জ করা উচিত, এইগুলো তোমার করা উচিত নয়। তখন আপনি বলছেন, তখন কিন্তু কি আমি এত কথা তাকে বললাম, এত তার ভালোর জন্য বললাম, কিন্তু সে তার ব্যাপারে সে তার যেরকম ছিল সেরকমই থেকে গেল, সে পাল্টালোই না। তো এই উদাসীনতা হলো গিয়ে ইনডিফারেন্ট। তখন এই উদাসীনতা, ঠিক আছে, তো সেই তার আচরণে তখন যে উদাসীনতা, সেটার জন্য আমি ইনডিফারেন্ট ইউজ করি আমরা সাধারণত। তো এখানে যখন আপনি অন্যদিকে মনস্ক হয়ে যাচ্ছেন, রাস্তায় চলতে ফিরতে অন্য মনস্ক হয়ে যাচ্ছেন, তখনকার জন্য অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডটা কিন্তু মোর প্রেফারেবল। আর ইনঅ্যাটেন্টিভ মানে ক্লাসে কোনো কথা বলছেন, তখন কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ করে আপনি অন্যদিকে মন চলে গেল, ঠিক আছে, তো সেটার ক্ষেত্রে এটা হলো। আচ্ছা, এই স্লিপড ইজ লেক, আচ্ছা এটা আলামিন আপনি পুরো ক্লাসটা শুনেছেন নিশ্চয়ই? আলামিন, Yes, ma'am. রাইট। আলামিন আপনার ডায়লগটা লেখাটা দেওয়া উচিত ছিল, ডায়লগটা দিতে হতো। আর ডায়লগটা দিলে তাহলে রাইটিংটা কিরকম হচ্ছে বুঝতে পারতাম, কারণ আপনার তো এখন আপনি আহ, যেখানে আছেন সেখানে তো এবার যাই হোক, ডায়লগটা আপনি লিখতেই পারতেন। ডায়লগটা লিখতে পারলে আমি আরো একটু বুঝতে পারতাম লেখাটা কিরকম। আচ্ছা, বেশ, ঠিক আছে। সৌরভ ক্লাসে আছেন তো, রাইট? সৌরভ, Yes, miss. রাইট। আচ্ছা,
সৌরভ অ্যাকচুয়ালি আমার বিয়েটা থাকছে, তো আমি স্ক্রিনটা অন্যদিকে থাকছে, এই জন্য এখানে হ্যান্ড রেইজ করলে আমি মানে দেখতে পাচ্ছি না। আপনি জাস্ট আনমিউট করে কথা বলবেন। রাইট, তো এইটা না, এটা যেহেতু, আচ্ছা আমি একবার পড়ে দেখি। হাসান ওয়াজ রিটার্নিং হোম বাই ওয়াকিং ফ্রম স্কুল, দ্য স্ট্রিট ওয়াজ ওয়েট অ্যান্ড স্লিপারি ফর দ্য রেইনফলস। আচ্ছা রেইনফলস বলেছেন, রেইনফলস না লিখে এখানে কিন্তু ফর দ্য রেইন, ফর দ্য রেইন ড্রপস লিখতে পারতেন, ঠিক আছে? রেইন বৃষ্টির ফোঁটার জন্য, ঠিক আছে? রেইন ফলস না, রেইন ফলসও লিখতে পারছেন যেরকম, এখানে আবার রেইন ড্রপসও লিখতে পারতেন, ঠিক আছে? হাসান ওয়াজ এ লিটল বিট অ্যাবস্ট্রাক্টেড। আচ্ছা, অ্যাবস্ট্রাক্টেড লিখেছেন। এক মিনিট, লেট মি চেক ইট। দেখুন এটা, existing in thought an idea but not having, আচ্ছা তাহলে দেখুন কি, আপনার existing in thought or as in idea but not having a physical or concrete existence, ঠিক আছে? এই তো আপনি অ্যাবস্ট্রাক্টে লিখেছেন, আমি কি হ্যাঁ অ্যাবস্ট্রাক্টেড, ঠিক আছে? তো এটার কি কোনো কিছু এমন আইডিয়াকে বোঝায় কিন্তু, যেটা কিনা আপনার, যেটা হলো কি এমন কিছু থিওরিটিক্যালি আছে, ঠিক আছে, কিন্তু যার কোনো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নেই। তো এখানে কিন্তু এই জিনিসটার মানেটা আলাদা এসে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্টটা সেটা কিন্তু ঠিক রাইট, ঠিক ঠিক প্রপার ওয়ার্ড হচ্ছে না এখানে। এই জন্য এখানে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডটাই, এতক্ষণ যতগুলো ওয়ার্ড পেলাম না, তার মধ্যে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডটাই কিন্তু সব থেকে মোস্ট মানে কারেক্ট মনে হচ্ছে, ঠিক আছে? হঠাৎ সে পা পিছলে পড়ে গেল এবং বাম হাঁটুতে ব্যথা পেল। সাডেনলি হি হ্যাড ফলেন, পড়ে গেল, and got some pain in his left knee. আচ্ছা সাডেনলি হি, হঠাৎ সে পড়ে গেল, তো পড়ে গেল, হি স্লিপড, হ্যাড ফলেন না, স্লিপ পড়ে গেল, যেহেতু পা পিছলে পড়ে যায় পুরোটার মানে স্লিপ, রাইট? আচ্ছা পা বলে যখন স্যাট ডাউন, দ্য রিক্সা পুলার ওয়াজ পাসিং থ্রু দ্য রোড, ওয়াজ পাসিং থ্রু দ্য রোড, বা আপনি হচ্ছে পাসিং অ্যালং দ্য রোডও বলতে পারেন, ঠিক আছে? ওই যে বললাম যে থ্রু আর অ্যালং হচ্ছে কি অলমোস্ট মিনিং, মানে সেম সেম, কাছাকাছি মিনিং বোঝায়। পাসিং থ্রু দ্য রোড হতে পারে, পাসিং থ্রু বলতে কি, থ্রু মানে কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে যাওয়া, ঠিক আছে? আগের দিন যেরকম বললাম যে আপনার আহ যখন আপনার আকাশে দিয়ে যাচ্ছেন, তো ওই আকাশের এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাচ্ছে, তো আকাশটার কোনো সীমা নেই, তো যখন আকাশের মেঘের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয় তাহলে ওটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু যাওয়া হয়। কি দেখা গেল, পৃথিবী ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূমধ্য, যে আপনার কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে আবার ভূপৃষ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তো ওই যে মিডল বরাবর দিয়ে ওইটা যাওয়া, ওইটা হলো থ্রু। আর অ্যালং কি, মানে একটা রাস্তা ধরে সেই রাস্তা বরাবর সোজা চলে যাওয়া, ওই রাস্তা বরাবর সোজা সোজা চলে যাওয়া, তখন আমরা হচ্ছে গিয়ে রাস্তার মধ্যে তো ঢুকতে পারবো না, জন্য থ্রুটা এখানে না ইউজ করে এখানে আপনার ওই অ্যালংটা মোর প্রেফারেবল হবে। আচ্ছা, he picked him up in that, আচ্ছা in that situation, হ্যাঁ situation বা condition whatever it is, it's both are correct. He picked him up in the rickshaw. আচ্ছা, he picked him up, আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি ইনটা কি জন্য দিয়েছেন, যেহেতু রিক্সা, তো তো রিক্সার হিসেবে ওই হিসেবে বোধহয় ইউজ করেছেন, যে যেরকম ট্রেনের ক্ষেত্রে আমরা এই হিসেবে ইউজ করি, ট্রেনের ক্ষেত্রে আমরা অন দ্য ট্রেন বা অন দ্য প্লেন, বা এই আপনার হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে তখন আমরা ইন দ্য হেলিকপ্টার বা ইন দ্য অটো এরকম ইউজ করি, বা ইন দ্য ইজি বাইক এরকম ইউজ করি, সেটার জন্য ইউজ করেছেন, ঠিক আছে? কিন্তু কি এখানে কিন্তু বুঝতে হবে পিকের জন্য হচ্ছে, তাহলে পিক হিম আপ অন দ্য রিক্সা, কি রিক্সার ওপরে উঠিয়ে নিল, কিন্তু রিক্সার মধ্যে কিন্তু নয়। এবং যখন, তো ওই জন্য কিন্তু ইন দা রিক্সা না বলে এখানে আমাকে অন দা রিক্সা বসাতে হবে, যেহেতু ওকে তুলে নিল না। যখন আমি বলবো যে আমি রিক্সার মধ্যে বসে আছি, তখন আমি ইন বসাবো, কিন্তু রিক্সার ওপরে তুলে নিল, কারণ রিক্সার ভেতরে তো তুলে নেওয়া যায় না, সেই জন্য কিন্তু এখানে আপনার ইন না হয়ে অন হবে, ঠিক আছে? Asked where he lived and then he delivered the boy to his home. Deliver না লিখে এখানে
এক্সপোর্টেড লিখতে পারেন বা টুক লিখতে পারেন। ডেলিভার হয়, ডেলিভার মোর প্রেফারেবলি আপনার কোনো বস্তুগত জিনিসের ক্ষেত্রে হয়। বস্তুর ক্ষেত্রে ডেলিভারটা মোর প্রেফারেবল হয়, একটা মানুষের ক্ষেত্রে না ডেলিভারটা ঠিক প্রপার হয় না ইউজটা, রাইট? তো এটা দেখি, conversation between two friends about the books or the movie adaptations, which one is the better option to enjoy? Acha, how are you, buddy? Right, I am fine, and hope you are also fine, right? Yeah, yep. Yep, what are you doing here under the big mango tree? Under the big mango tree, I am thinking about a book. I am thinking about a book, The Godfather, written by, আচ্ছা, দ্য গডফাদার রিটেন বাই ম্যারিও পুজো। আই অ্যাম থিঙ্কিং অ্যাবাউট এ বুক, দিয়ে কমা দিয়ে উম, তারপরে কমা দেবেন, তারপরে দিয়ে দ্য গডফাদার। এবার দ্য গডফাদার হলো গিয়ে আপনার আচ্ছা, গডফাদার এটা আমাকে যদি বলেন সৌরভ, এটা কি একটা নভেল? জিমিস নভেল, পরে এটা আপনার মুভি। মুভি, মুভি। তাহলে দ্য গডফাদার, তাহলে এখানে আপনি দুটো কোড দেবেন, ঠিক আছে? ডাবল কোড দিয়ে কি দা গডফাদার দিয়ে তারপরে রিটেন বাই মারিও পুজো, যেহেতু কারণ কি দা গডফাদার রিটেন বাই মারিও পুজো যদি এরকম শুধুমাত্র দেন না, তাহলে কি হবে বলুন তো, এটাতে না আপনার ওই রিটেন বাই, তখন কি এখানে আপনার কোনো মূল হেল্পিং ভার্ব নেই, তো তাহলে ওয়াজ রিটেন বাই দ্য গডফাদার, হুইচ ওয়াজ রিটেন বাই মারিও পুজো, এরকম লিখতে হতো এটার ক্ষেত্রে। তা নাহলে এটা একটা ফুল সেন্টেন্স, মিনিংফুল সেন্টেন্স এখানে হচ্ছে না। অ্যাবাউট এ বুক, সেটার ক্ষেত্রে যদি অ্যাবাউট এ বুক কমা দিয়ে দ্য গডফাদার দিয়ে ওটা ডাবল কোটের মধ্যে দিয়ে রিটেন বাই মারিও পুজো, আর যেহেতু মারিও পুজো ওটা একজন অথরের নাম, যে কোনো মানুষের নাম, তাই জন্য এম বড় হাতের, অফকোর্স ক্যাপিটাল লেটারে, পুজোর পিউ ক্যাপিটাল লেটারে, যেহেতু নেম এন্ড সারনেম বোথ শুড বি রিটেন লাইক the first letter of both both name and surname should be written on the capital letter, right? তো ওটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন। Yeah, it was also a movie. আচ্ছা, it was also a movie না লিখে এখানে আপনি বলতে পারেন যে it was later one, it was adapted into a movie version বা into a film version, right? এক মিনিট, give me a moment, give me a moment. Okay, right. তো তারপরে yes I watched them. আচ্ছা আচ্ছা, এখান থেকে কি দ্য গডফাদার ট্রিলজি ডিরেক্টেড বাই ফ্রান্সিস ফোর্ড কপলা, ডু ইউ ওয়াচ দেম? ডু ইউ ওয়াচ দেম মানে কি তুমি কি এগুলো দেখো? তো ডু ইউ ওয়াচ দেম না লিখে কি তুমি কি এগুলো দেখেছো সেটা বলতে হতো। হ্যাভ ইউ ওয়াচ দেম এটা লিখতে হতো, বা তুমি কি এগুলো দেখেছো, তো ওই জন্য কি ডু ইউ ওয়াচ দেম না লিখে হ্যাভ ইউ ওয়াচ দেম, ঠিক আছে? তাহলে দ্য গডফাদার ট্রিলজি ওয়াজ ডিরেক্টেড বাই, ঠিক আগেরটার মতোই, কিন্তু এখানে ওই ভুলটা হয়েছে, ওয়াজ ডিরেক্টেড বাই ফ্রান্সিস ফোর্ড কপলা, এবং প্রত্যেকটা ফ্রান্সিস মিডল নেম ফোর্ড, এফ বড় হাতের, কোপাল্লা এটা বড় হাতের, সি বড় হাতের, প্রত্যেকটা দিতে হবে, কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু একটা মেজর ভুল, মিস্টেক, এটা কিন্তু ভুল করলে চলবে না। আচ্ছা, ডু ইউ ওয়াচ দেম, তাহলে হ্যাভ ইউ ওয়াচ দেম সেটা লিখতে হবে। সৌরভ, ইয়েস আই ওয়াচ দেম, ইয়েস ইয়েস আই হ্যাভ ওয়াচ দেম, এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যখনই শুরু হচ্ছে, প্রত্যেকটা ডায়লগ যখনই শুরু হচ্ছে, সৌরভ বলছে, আকিব বলছে, যেই বলুক, তো এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা যখনই ডায়লগ শুরু হচ্ছে তার প্রথমটা কিন্তু ক্যাপিটাল লেটারে আপনাকে লিখতে হবে। ইয়েস আই হ্যাভ ওয়াচ দেম, ইট ওয়াজ এ মাস্টারপিস। ইট ওয়াজ এ মাস্টারপিস না বলে, যেহেতু মুভিটা এখনো পর্যন্ত কি মুভিজ বা নভেলস এগুলো তো একেবারে ইমর্টাল টাইপের, তো তো এগুলো কিন্তু এখনো কি হয়নি, এগুলো কিন্তু এখনো রয়েছে, এরা কিন্তু জীবন্ত। তো এদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সটা ইউজ করব, ঠিক আছে? ইট ইজ এ মাস্টারপিস ইউজ করব, ইট ওয়াজ এ মাস্টারপিস না বলে ইট ইজ এ মাস্টারপিস ইউজ করব। আচ্ছা, দেন টেল মি, আর ইট ওয়াজ দা মাস্টারপিস না, ইট ওয়াজ এ মাস্টারপিস, কারণ ওটা একমাত্র পৃথিবীর একমাত্র মুভি যেটা কিনা মাস্টারপিস সেটা কিন্তু নয়, আরো প্রচুর মুভিজ হয়েছে যারা কিনা এরকম মাস্টারপিসেস আছে, সেজন্য ইট ইজ এ মাস্টারপিস। দেন টেল মি ওয়ান থিং, হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার, দ্য বুক অর দ্য মুভি? আচ্ছা, দেন টেল মি ওয়ান থিং, comma, which one
ডু ইউ প্রেফার, আচ্ছা দিয়ে আচ্ছা which one you prefer the book or the movie, আচ্ছা 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 সেটার ক্ষেত্রে লিখেছেন, পুরোটা একসাথে মিলেছেন। one thing comma which one you prefer the book or the movie, আকিব I prefer movie because of in movie, আচ্ছা বিকজ অফ না লিখে বিকজটা অফটা কাটা দেবেন, অফটা বাদ দিয়ে বিকজ ইন মুভিজ, ঠিক আছে। আই প্রেফার মুভিজ বিকজ in movies we can get the whole story within short time. The movie lived the character with a very realistic way. The movie third person singular number, so you should have written the movie lives the character with a very realistic way. The background music, costume, the cinematic pattern you shouldn't have used the capital letter here, you should have used the like small letter here, right? তাহলে কি the background music, costume, the cinematic pattern বা cinematography এটা ইউজ করতে পারতেন, এখানে সিনেম্যাটিক প্যাটার্নটা ঠিক আছে, সিনেমাটোগ্রাফিটাও ইউজ করতে পারতেন। ইউ ক্যান নট গেট দেম ইন এ বুক, আচ্ছা তাহলে দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড সিনেম্যাটিক প্যাটার্ন ইউ ক্যান নট গেট ইন এ বুক সেটা লিখতে পারতেন। আবার এরকমও লিখতে পারতেন যে ক্যান নট বি ফাউন্ড ইন এ বুক, ঠিক আছে, ক্যান নট বি ফাউন্ড ইন এ বুক। You know, movie is a kind of entertainment, but book is something else. It is about obtain the knowledge. No, it is about obtaining the knowledge. As it's about the preposition, so it is about obtaining knowledge, not the knowledge. It is about obtaining knowledge. ঠিক আছে? Reading books is not an easy work. আচ্ছা reading books বই পড়া is not an easy work, right? The background music, the color and the pattern makes an illusion, but the books can mix হয় না, can make you realistic and rational। এটা সৌরভ আগের দিনও কিন্তু ভুল গেছিল, ক্যান এর পরে যে আপনি যখন মডেল অক্সিলারি ইউজ করছেন তখন তো তারপরে গিয়ে আপনি আর এস বাই এস যোগ করবেন না, তারপরে ভার্বের মূল ফর্মটাই আপনাকে ইউজ করতে হবে। but the books can make you realistic and rational, আচ্ছা the book improves your comprehensive skill, আচ্ছা so background music, the color and the pattern makes the illusion, it's an illusion but the books can make you realistic and rational, right? All right, now I have to go, time is short, I have a class, but after the class I will discuss with you about this matter, okay? I'm waiting for you, আচ্ছা রাইট, আচ্ছা আই এম অ্যাওয়েটিং, জাস্ট অ্যাওয়েটিংটা লিখলেই না, ফর ইউটা না লিখলে ব্যাপারটা আরো একটু সুন্দর হতো, আর একটু শর্টের মধ্যে আর একটু বেশ সুন্দর হতো ব্যাপারটা। ফর ইউটা এখানে বাদ দিয়ে দেবেন, যদি লেখেন যে আই এম অ্যাওয়েটিং ফর ইউ, তো ওখানে না লিখে তখন আই এম ওয়েটিং ফর ইউ লিখবেন, কিন্তু জাস্ট আই এম অ্যাওয়েটিং, রাইট? তখন কি ফর ইউটা বাদ দিয়ে দেবেন, তাহলে জিনিসটা আরেকটু সুন্দর হবে। আর এইটা যে লিখেছেন এটাতে কি আরেকটা জিনিস হতে পারতো, লিখতে পারতেন কি বলুন তো, যদি এরকম হতো যে আপনার যে মুভির ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা যেটা আপনার লেখাতে কি থাকে, লেখাতেই যে এই যে প্যাটার্ন সিনেমাটোগ্রাফি এগুলো যা কিছু এগুলো কি হয়, এগুলো তো এই ডিরেক্টর যেমনি ভাবে বলে দিয়েছে সেমনি ভাবে আমরা দেখছি, ডিরেক্টরের চোখ দিয়ে আমরা দেখছি। ওইটাতে আমরা নিজের কল্পনা ইউজ করতে পারতাম, নিজের ভাবনাটাকে ইউজ করতে পারতাম, ঠিক আছে? ওই যেরকম থমাস হার্ডির ওয়েসেক্স বলে যে গ্রামটা, এই গ্রামটা আমরা কোনোদিনও চোখের সামনে দেখিনি, কিন্তু এই গ্রামটাকে আমরা কি মনের স্বপ্নে কল্পনায় আমাদের কিন্তু সেই দেখা গেল আমার নিজের গ্রামটাকে তার সঙ্গে আর একটু রং চং মাখিয়ে সেরকম করে ভেবে নিলাম। তো এই জন্য কল্পনাটা অনেক দূর বিস্তৃত করা যায় একটা বই পড়লে, একটা নভেল পড়লে, একটা ফিকশনাল স্টোরি পড়লে, কিন্তু যেটা কিনা একটা মুভিতে আসলে সেই জিনিসটা আটকে যায়, বেঁধে যায়, সেই জিনিসটা অ্যাড করতে পারতেন, রাইট? তো I hope the concept was clear to you, right? তো আজকে আমরা ফিউচার টেন্সটা একবার দেখি।